Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sure. Yes, sir. First problem. Yes, okay. What is the answer? 1,59,000. 1,59,020 rupees, sir. 1,59,020 rupees. 1 lakh 59,020. 59,020 rupees. 89,000. 59. Sir, 59, sir. Sorry. Wait. 1,59,000. 20. 20 rupees. 120 rupees. 20, sir. 20, Only sir. 20, 20 sir. rupees. 20, 0 sir. to 0. Okay. 1,59,000 20 రూపీస్. ఒకసారి ఎవరైనా ప్రాబ్లం ఒక్కళ్ళు ఎవరైనా చదువుతారా ప్రాబ్లం? Salary is 2,50,000, sir. వెయిట్ సార్. సాలరీస్ 2,50,000. Income from house property 4,50,000, sir. 4,50,000 house property. PGBB income 5,49,684. Very good. Next. Chapter 68 deduction, sir. 1,15,000, sir. Unanimous answer 1,59,020. సోమశేఖర్, మీకు మార్జినల్ రిలీఫ్ డౌట్ ఉందన్నారు కదా. ఈ ప్రాబ్లం సార్ చెప్పిన నాకు తర్వాత కూడా ఉంది సార్. మీరు ఆ రోజు వెళ్ళిపోయారమ్మా ఆన్లైన్ లో నుంచి. మీరు సోమశేఖర్ మీరిద్దరు వెళ్ళిపోయారు. అదే సార్, అది నాకు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు సెకండ్ టైం మీరు చేసినప్పుడు ప్రతిసారి. ఓకే. ఎక్కడ సోమశేఖర్ పొలంలో ఉన్నావా? లేదు సార్, ఇంట్లో ఉన్నాను సార్. ఓకే. ప్రెజెంటేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎస్ఎస్సి ఇంకా ఎస్ఎస్సి డెఫినేషన్ చెప్పలేదు సార్, తర్వాత చెప్తాను ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత. ఎస్ఎస్సి మిస్టర్ ఏ అసెస్మెంట్ ఇయర్. Two 2020-21 previous year 1920 computation of total income under tax liability. మీకు ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పినవన్నీ జస్ట్ పైపైనే సార్. హౌస్ ప్రాపర్టీ, శాలరీస్ అవన్నీ కంపిటీషన్స్ చేయాలి. అవి డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. పర్టికులర్స్ రూపీస్. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్, రాసే విధానం చూడండి సార్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీస్ 2,50,000. నెక్స్ట్ income from house property 4,50,000. next income from PGBP 5,49,684. 49,684. Yes, capital gains nil, other sources nil, clubbing is nil. Yes, set off and carry forward of gross total income 2,50,000 plus 4,50,000. Yes, that is 7 lakhs, 12,49,684 less deductions under chapter 6A. Yes, that is 80C to 80U. How much? 1,15,000. Correct answer? Yes, sir. Yes, sir. Total income. What is the total income? 11,34,680. 11 lakhs
34,000 684. is the total income. Tax is levied on the gross total income or total income? Total income. Very good. Okay, next. Yes, thereafter, yes, okay, we have to calculate the tax liability. What is the age of the SSC? Amy Chapleda, sir. Yes, sir. Yes, that means he is individual. Yes, okay. Next, up to rupees 2,50,000. Yes, okay. Tax liability heading presentation. Tax liability up to rupees 2,50,000. Total income problem మీకు ఎస్కే 14 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. ఒక్క చిన్న వర్కింగ్ నోట్ పోయినా మొత్తం పోయినట్టే సార్. ఎస్ ఇవన్నీ నథింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ అప్ టు రూపీస్ 2,50,000 నిల్. అప్ టు రూపీస్ 2,50,000 నిల్. 2,50,000 to about 2,50,000 to 5 lakhs, 5% of total income. Mandi again and again presentation adugudamma 5% of total income. Above 5 lakhs to 10 lakhs. 12,500 plus 20% of total income in excess of rupees 5 lakhs. Next, above 10 lakhs. మనకు కావాల్సింది ఇక్కడి నుంచి కాబట్టి 1,12,500, 30% of total income in excess of rupees 10 lakhs. Next, thereafter is income tax. What else, sir? Up to 10 lakhs, 1,12,500. Beyond 10 lakhs, how much? 1,34,684. 684. It's 1,34,684 into 30%. Okay, that is a 40,405. That's okay. Correct enough? Yes, sir. Correct enough? Yes. So chase answer మొత్తం is okay. Wrong, sir. Before going there, the total income shall be rounding up to the yes, sir. That is the first point. Nearest 388. 7,34,680. 680. Next, thereafter is 1,34,680 into 30%. How much? మధ్యలో ఎక్కడ రౌండ్ ఆఫ్ చేయకూడదు సార్. 40,404. ఎవరైతే మీరు 11,34,684 తీసుకొని చేస్తారో ఎస్ఏ దట్ ఈస్ అ రాంగ్. ఎస్ఏ 1,12,500 ప్లస్ 40,404 ఇస్ హౌ మచ్? 52,904. 52,904. Yes, okay. Next, add. Surcharge available, applicable or not applicable? Not applicable. Next, 1,52,904. Next, less rebate under section 87A. Rebate under section 87A, not available. Not applicable. Yes, okay. Next, not applicable. That means total income of the SSC exceeds rupees 5 lakhs. Next, less, sorry. Health and education system. Yeah. Ads. Wait, sir. Add health and education system. Maybe August 4th నుంచి offline classes chance ఉంది. Government maybe permissions. Health and education system at the rate of the 4%. How much? 1,52,000. 4%. That is a 6,116.16. Yes. Next, tax liability. 1,59,020.16. Next, tax liability is rounding off Rounding off to the section nearest. 288B. Yes, okay. There is a 1,59,020. Okay, next. What is your answer? Same. One lakh 59,020. Very good, sir. It's okay. So very good. Before going that, it's okay.
సార్ నా తెలిసి సెకండ్ ప్రాబ్లం మేబీ కరెక్ట్ చేసి ఉంటారు కొంతమంది ఎస్కే. ఐ థింక్ సోమశేఖర్ అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ మీరు మాన్సా ఎస్కే. మేబీ ఎస్కే మీరు ఏదన్నా ఎస్కే చూసుకోండి సార్ ఇది ఆన్సర్. సార్ నేను ట్రై చేశాను సార్, ఆన్సర్ అయితే Very good. ఏ కరెక్ట్ కాదు సార్. Even though I don't know answer. Okay. Next. Okay, next. సార్ ఆ సెకండ్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పటికి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుందామన్నా. సార్ ఒకవేళ మీరు రాసుకోని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రాసుకోండి సార్. మార్జినల్ రిలీఫ్. Marginal means additional. Additional relief is provided by the SK income tax to the SSEs. That means wherever surcharge is applicable, you have to calculate the marginal relief. SK marginal relief shall be provided. Relief shall be provided where tax payable together with surcharge. Relief shall be provided where tax payable together with surcharge exceeds the total income earned by the SSE. Raskunara sir. Yes sir. Relief shall be provided where tax payable together with surcharge. Together with surcharge. Somshekar Rasanama. Yes sir. Together with surcharge exceeds the total income earned by the EARNED. Total income earned by the SSE in excess of rupees 50 lakhs or 1 crore or 2 crores or 5 crores. In excess of rupees 50 lakhs or 1 crore or 2 crores or 5 crores. ఎందుకని ఎస్కే ఇన్ని స్లాబ్స్ చెప్పాను సార్ అంటే ఫర్ 50 lakhs what is the rate of surcharge? నేను అడిగిన వాళ్ళు చెప్పండి సార్. సోమశేఖర్, what is the rate of surcharge in the case of the individuals HUF, EOP or BOI, AJP where the total income of these SSE, these persons or exceeds rupees 50 lakhs? What is the rate of surcharge? 10% sir. 10%. Next, Manasa, exceeds rupees 1 crore. 1 crore to 2 crore 15% sir. Next, it's okay. Next, Vijay, 2 crores. 2 crores to 5 crores 25% sir. Very good. Next, Rohit. Rohita Mahesha. Mahesh, నేను అడుగుతానమ్మా. నెక్స్ట్ 37%. ఎస్ సార్, ఇండివిజువల్స్ వచ్చేటప్పటికే డిఫరెంట్ రేట్స్ ఆఫ్ ఎస్కే సర్చార్జెస్ ఉన్నాయి సార్ ఫర్ ఇండివిజువల్ HUF, నెక్స్ట్ AOP అండ్ ఆల్సో AJP. ఎస్ రిమైనింగ్ ఎస్కే. నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ మార్జినల్ రిలీఫ్. స్టెప్స్. స్టెప్ 1 is tax on total income. Tax on total income including surcharge. Step 2, tax on 50 lakhs or 1 crore or 2 crores or 5 crores plus total income minus
50 lakhs or 1 crore or 2 crores or 5 crores. Step 3. Difference between step 1 minus step 2 is called as the marginal relief. Marginal relief is always positive. If it is positive, yes, again, the tax liability shall also be reduced. Yes, okay. Yes, sir. There are 3 steps. Step 1, tax on total income including surcharge. Step 2, tax on 50 lakhs or 1 crore or 2 crores or 5 crores plus total income minus 50 lakhs or 1 crore or 2 crores or 5 crores. Difference between step 1 and step 2 is called as the marginal relief. If it is positive. Okay na? Yes, sir. ఎస్ సార్ నేను ఇలానే చేశాను సార్. ఇలానే చేశారా? ఎస్ సార్. Maybe చూద్దాం. It's okay. Let us take one example. Already నేను మీకు డిక్టేట్ చేసిన example. It's okay. Next, Pranit. It's a previous నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి it's okay చెప్తారమ్మా? Pranit. Hello. చెప్పమ్మా. 1 minute. Then it's a second problem. Compute the tax liability of Mr. Dheeraj. Yes, very good. Yes, okay. Wait. నేను రాసుకుంటాను. Yes, okay. మీరు ప్రాబ్లం అగైన్ మళ్ళీ నేను రాయాల్సిన అవసరం లేదు. SSC Dheeraj. Age 59 years. Very good. Aged 59 years. Resident or non-resident? Resident. Residents. previous year, assessment year 2021. మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తేనే బాగుంటుంది సార్ క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ Income from salaries. టోటల్ ఇన్కమ్ అండ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ particulars rupees. Next, income from Salaries. very good. 25 lakhs 28,000. 25 lakhs 28,000. Next, Income from property PCB. Yes, sir. income from KZBP 73,000. 73 lakhs అనుకుంటా. I think 73,000. 73,000 చెప్పానా? 73 lakhs, sir. 73 lakhs. 73 lakhs. 73 lakhs I think. Pranit, Okay. 73 lakhs చెప్పానమ్మా. నెక్స్ట్, Income from other sources. income from Other sources. other sources 23 lakhs. 23 lakhs. Yes, sir. I think interest on FD అనుకుంటా. ఓకే, కరెక్టేనా? కరెక్టేనా సార్? Sir, 3,82,000. 3,82,000. 3,82,000, sir. అది 3,82,000. సార్ అన్ని తప్పులే రాసుకున్నారు. ధీరజ్ అంటున్నా. ప్రణీత్, ఓకే, క్లాస్ వింటున్నారా లేకపోతే టీవీ చూస్తున్నారా? Last one. రెండు ఒకేసారి పర్ఫామ్ చేస్తున్నారా? వేరే లాస్ అవుతారమ్మా. ఆఫ్లైన్ అయితేనేమో బాగుంటుంది, బట్ ఆన్లైన్ అయినా ఓకే. మాక్సిమం బెస్ట్ ఇస్తున్నాం. గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్, దట్స్ ఆల్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎఫ్డి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్? 1 crore 2 1 lakhs crore 10,000. 21 crore 2,10,000. 2 lakhs 10,000. 10,000. ఓకే, మీన్స్ 1 crore కి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతే 10 crores వస్తే పరిస్థితి ఏంటి? కంపెనీస్ లో టర్న్ ఓవర్ మోర్ దెన్ 100 crores 2,000 ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, లెస్ డిడక్షన్స్ అండర్ చాప్టర్ 6A. డిడక్షన్స్ ఉన్నాయా? Yes, sir. 1,30,000. 1,30,000. 1,30,000. 30,000. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, 1 crore 80,000.
1 crore 80,000. 80,000. अच्छा 1 crore 80,000. It's already SUK rounding off. Again, mali round up చేయాల్సిన అవసరం లా. Next, you have to calculate the tax liability. SUK. సోమశేఖర్ చేశారా ఈ ప్రాబ్లం ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎస్ సార్ చేశాను సార్. చేశారా? SUK. What is the answer? సార్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ 28,36,500 సార్. వెరీ గుడ్. SUK. మీ ఆన్సర్ Sir, పక్కన రాసుకుంటే వెయిట్ సార్, నాకు ఇవన్నీ ఆన్సర్ వద్దు సార్, నేను అడిగింది ఒకటే ఆన్సర్, ట్యాక్స్ లైబిలిటీ. SUK. 1 by 1 చెప్తారా? నెక్స్ట్ విజయ్. ఇక్కడ వెళ్ళిపోయాడు విజయ్. నెక్స్ట్ మహేష్. 34,35,900. 34,35,900. 34,35,900. విజయ్. నెక్స్ట్ మహేష్ సార్. మహేషా? ఈ ఆన్సర్ మహేష్ దా? నెక్స్ట్ విజయ్. వంశీ. Sir, 32,97,500. 32,97,500. 500. నెక్స్ట్ ఇంకా Sir. మానస. సార్ నేను చిన్న మిస్టేక్ చేశాను, ఒకసారి మిస్టేక్స్ ఆర్ కామన్, తీసేయమ్మా. ఒకసారి చూస్తున్నా సార్. 2 ఓకే minutes నెక్స్ట్ సోమశేఖర్. సార్ నేను సగం చేసి ఆగిపోయింది సార్. ఓకే వెరీ గుడ్, తీసే. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాలి సార్, రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా. సార్ మీరు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారో నాకు తెలిస్తే బాగా చూడటానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, అదర్వైజ్ చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతే నో యూస్. ప్రణీత్. క్వశ్చన్ వేరే రా. వెరీ గుడ్. SUK. రెక్టిఫై చేసుకొని చేస్తావా? వెయిట్ చేస్తా, 5 minutes వెయిట్ చేస్తా. నెక్స్ట్ విజయ్. Sir, 32,97,500, sir. ఏమో ఆన్సర్ విజయ్. Yes, sir. Both Vamsi and Vijay same. Next, Vijay, Praneeth, Somashekar, work in progress. Praneeth. సార్ చేస్తున్నా. Very good. Manasa, work in progress. Somashekar, work in progress. Sir, ఈ మధ్యలో ఆఫ్లైన్ క్లాస్ అవైలబిలిటీ లేదా సార్? గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇస్తే ఫస్ట్ SUK నెక్స్ట్ డేనే అమ్మా. మేబీ అది న్యూస్ లో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు జస్ట్ 1 hour బ్యాక్ August 3rd నుంచి అంటున్నారు కదా. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఉన్న వరకు మాక్సిమం ట్రై చేద్దాం అమ్మా. ఇప్పటికి ఇంకా బాగా స్లో, మీకు నిజంగా చెప్తారంటే. వినిపిస్తుందిరా? సార్ మ్యూట్ చేసింటారు చూడ సార్. రాలే.
రిమైనింగ్ వాళ్ళు చేశారా? $33,07,000. 33,700. 700. ఎవరు? Pranit. 33 lakhs. Next, Somshekhar. Sir, 33 lakhs 52,500, sir. 33 lakhs 52,500. 52,500. Next, Manasa. Manasa, answer. Okay, leave it. So, Chuddam sir. It's Mahesh 34 lakhs 35,900. Vamsi and Vijay 32 lakhs 97,500. Pranit 33 lakhs 700. Somashekar 33 lakhs 52,500. It's okay. Chuddam sir. Ever answer correct? It's okay. Next. Next, tax liability is okay. That means the total income is 1 crore. Is okay. 80,000. Is okay. First income tax. Income tax is up to is okay. 10 lakhs, 1,80,000 is 1,12,500. Beyond 10 lakhs is okay. There is a 90 lakhs 80,000 into 30%. So 27 lakhs at 24,000. Correct answer? 1,12,500 plus 27 lakhs 24,000. So okay, that means 28 lakhs 36,500. Next, add is surcharge at the rate of. So what is the rate of surcharge? It's a Mahesh. Sir, What is the rate of surcharge? 15%. Very good. It's okay. Next, 4 lakhs 25,475. 475. It's okay. Next, Somshekhar, ikkadi nunchi meere cheppali. Income tax plus surcharge. Next, 32 lakhs 61,975 is less marginal relief. It's go through working note 1. Next, working note 1. Calculation of marginal relief. Calculation of marginal relief. Step 1 is neatly royal, sir. Tax on total income including surcharge.
tax on total income including surcharge. Already first step చేశారు సార్. That is a 32 lakhs 61,975. Step 2. Tax on 1 crore plus total income minus 1 crore. Yes, next. Step 2, tax on 1 crore. Yes, okay, do it, sir. Tax on 1 crore. Up to 10 lakhs, that is a 1,12,500. Beyond 10 lakhs, that is a 90 lakhs. Yes, okay, 90 lakhs into 30%, 27 lakhs plus 1,12,500. 38 lakhs, 25,000 plus surcharge add చేయాలి, sir. What is the surcharge, sir? Here 10%. Yes, okay, next. Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay, next. Tax on 1 crore. Yes, okay, how much? 27 lakhs plus 1,12,500. 28,12,500. 28 lakhs 12,500. That's a 10%. Yes, okay, much. 30 lakhs 93,750. 750 plus. Yes, ఎందుకని yes, okay, surcharge 10% apply చేశారు సార్ అంటే that means total income above 50 lakhs but up to 1 crore. What is the rate of surcharge సార్ అంటే that is the rate of surcharge is yes, okay, 10%. అర్థమైందా? ఈ స్టెప్ ను అదే చాలా మంది రాంగ్ చేసి ఉంటారు. Yes, okay, Somshekar, I think మీరు ఈ స్టెప్ రాంగ్ చేసి ఉంటారు. Tax on 1 crore. Okay, you and also Manasa మీరు కూడా లేదా కరెక్ట్ చేశారా? రాంగ్ చేశాను సార్. రాంగ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఈవెన్ విజయ్ మీరు కూడా. Yes, Mahesh also. Yes, okay. Next, what is the total income? 1 crore 80,000. Yes, sir. 1 crore 80,000. 1 crore 80,000 minus 1 crore. Yes, okay. That is 80,000. Yes, next. Step 2 answer 30 lakhs 93,750 plus 18,000. 31 lakh 73,750. Step 3. Yes, step 1 minus step 2. Yes, that is 32 lakhs 61,975 minus 31 lakhs 73,750 is 88,225. 225. Yes, okay, that is a marginal relief. Is it positive or negative? Positive. Yes, 88,225. Yes, next, income tax. 32 lakhs 61,975, 88,225. 31 lakhs 73,750 and health and education cess at the rate of 4%. Yes, okay, next that is a 1,26,950 plus yes, okay, tax liabilities 33 lakhs 700. Pending. You got the answer. Okay, very good, sir. Remaining, అర్థమైందా సార్? సోమశేఖర్. Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay, మీరు మొన్న క్లాస్ మిస్ అవటం వల్ల అది. Yes, okay, next విజయ్. సార్ విజయ్. Yes, sir. Yes, ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారమ్మా? Tax on 1 crore. Tax on 1 crore దగ్గర మిస్టేక్ చేసి ఉంటారు. Yes, okay. నెక్స్ట్ 2 crores ఉన్నప్పుడు ఎలా చేంజెస్ అయిపోతా ఉంటాయి చూసుకోండి మీరు. ఇక్కడ మీకు స్లాబ్ ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ నేను స్టెప్ 2 లో మీకు ఏం రాశాను చూడండి, క్లియర్ గా రాశాను. ట్యాక్స్ ఆన్ 50 lakhs రాశానా? Yes, sir. ఆర్ స్లాష్ పెట్టా 1 crore ఆర్ 2 crores ఆర్ 5 crores. Yes, sir. అర్థమైందా? Yes, sir. ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా? Yes, sir. ఒక ఎగ్జాంపుల్. Let us take one example. The total income of the SK Mr. A is 1 crore 2 lakhs 50,000. 1 crore 2 lakhs 50,000. The total income of Mr. A is 1 crore 2 lakhs 50,000. Calculate the tax liability. అర్థమైందా సార్? Yes, sir. It's 1 crore 2 lakhs 50,000. 1 crore 2 lakhs 50,000. సార్ సోమశేఖర్ రాసుకున్నారా? Yes, sir. నెక్స్ట్ అమ్మ మానస మీరు. Yes, sir. నెక్స్ట్ విజయ్.
sir. Okay, next Praneeth. Yes, sir. Okay, do it, sir. It's time 11:54. 12 కల్లా సొల్యూషన్ అయిపోవాలి. స్లోగా చేయండి. ఇట్స్ ఓకే. ట్యాక్స్ ఆన్ టోటల్ ఇన్కమ్ 28,87,500 వచ్చిందా ఎవరికైనా? వచ్చింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Step 2, 30,93,750. హలో, ఎవరైనా ఉన్నారా? స్టెప్ 2 30,93,750 వచ్చిందా? ఏంటది?
ఇది ట్యాక్స్ ఆన్ 1 crore క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ చేయాలా? అక్కర్లేదు సార్, చేసి ఒకటి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సోమశేఖర్ చేస్తున్నాను సార్. నెక్స్ట్ ప్రణీత్ 34,53,450. 34,53,450. సేమ్ ఆన్సర్ సార్. వెరీ గుడ్. సేమ్ ఆన్సర్ సార్. సేమ్ ఆన్సర్ హరీష్. ఎస్ సార్. ఓకే, ఎప్పుడైనా అలా ఉండాలి సార్. ఓకే, మన దగ్గర క్లాస్ తీసుకున్నవాడు ఓకే ఎగ్జామ్ హాల్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే ఓకే మీ ఫేస్ మీద ఆ స్మైల్ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ దట్ మీన్స్ మీరు ఎంతో ముందు ప్రాబ్లం చేశారు ప్రణీత్, మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పారు చూసారు. బిఫోర్ దట్ 33,700. ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ యువర్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లం, November 18. ఓకే, 5 marks ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను చేయాలా సోమశేఖర్? మీకు కూడా సేమ్ ఆన్సరేనా? ఓకే, ఎస్ సార్. వాట్ ఈస్ ద మార్జినల్ రిలీఫ్ సార్? Marginal relief. Nil, sir. Very good. Nil. That means if it is negative, it is nil. That's all. Okay. Yes sir. Surcharge apply అయినప్పుడే మీరు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి సార్. మార్జినల్ రిలీఫ్ అదర్వైజ్ సర్చార్జ్ అప్లై అనుకోండి మార్జినల్ రిలీఫ్ కాన్సెప్టే రాదు. ఓకే, ఎస్ సార్. రిమైనింగ్ తర్వాత చూద్దాం సార్. స్పెషల్ రేట్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వెళ్దామా ఒకసారి? ఓకే, ఇప్పుడు వరకు నేను మీకు చెప్పింది ఏంటి? నార్మల్ రేట్స్, స్పెషల్ రేట్స్. నార్మల్ రేట్స్. మీరు ఇక్కడ నుంచి చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఓకే, నేను నోట్స్ పాయింట్స్ చెప్తాను, ముందు మీరు ఇప్పుడు వినండి. ఓకే, ఫర్ ఇండివిజువల్స్ ట్యాక్స్ రేట్స్ చెప్పాను. ఇండివిజువల్స్ లోనే ఎస్కే 3 different types ఆఫ్ రేట్స్ ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్ రెసిడెంట్ సీనియర్ సిటిజన్ రేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ అలానే రెసిడెంట్ సీనియర్ సిటిజన్ రేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్ ఓకే కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి సార్. స్పెషల్ రేట్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఓకే ఆల్రెడీ నేను చెప్పినట్టున్నాను. ఓకే, మీరు సెక్షన్స్ ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి అమ్మా, తప్పదు. ఓకే, స్పెషల్ రేట్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. శాలరీస్ నార్మల్ స్లాబ్, నార్మల్ ఇన్కమ్. హౌస్ ప్రాపర్టీ నార్మల్ ఇన్కమ్. PGBP ఇన్కమ్ నార్మల్ ఇన్కమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ కొద్దాం సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 111A. Short term capital gain under section 111A, that is at the rate of the 15%. Special rates are. Yes, okay, next. Yes, what is the yes, okay, 111A sir, and 111A, yes, okay, that means in case of listed equity shares and units of equity oriented fund or a business trust. These okay, listed equity shares or units of equity oriented fund is held by the SSE okay, for a period less than or equal to 12 months. Okay, that means there is a short term capital gain. Adi capital gain chapter lo chuddam sir. In case of the total income consisting of short term capital gain under section 111A is a flat rate, that means a special rate of income tax 15% is applicable. Next thereafter long term capital gain. Sir, normal short term capital gain sir. Normal short term capital gain is a normal rate. Normal rate ante me basic exemption limit. Only 111A short term capital gain 15%. Next long term capital gain. Yes sir, that is a 20%. Next long term capital gain under section 112A. Yes sir, 111A 112A. Yes okay, that means period of holding is less than or equal to 12 months, that is a short term. If period of holding is more than 12 months, yes, that is called as the long term capital gain. Rondo same yes sir, 111A 112A, Rondo amendments sir. Yes, long term capital gain under section 112A is the rate of surcharge is
the rate of income tax is 10%. However, yes, okay, in case of if the it's a long-term capital gain under section 112A, yes, okay, up to 1 lakh is exempted. Beyond 1 lakh is chargeable to tax at the rate of the 10%. Yes, okay, up to rupees 1 lakh is exempted. Okay. For suppose long-term capital gain under section 112A, 2,50,000 on the account, sir. Yes, okay. That means 1 lakh is exempted. Yes, sir. Remaining 1,50,000 is taxable at the rate of the 10%. Okay. Next. Sir, అర్థమైందా ఒకసారి చూసుకుంటామా? Short term capital gain under section 111A 15%. Short term capital gain, normal short term capital gain is normal rate. LTCC 20%. Yes, okay. LTCC under section 112A 10%. But yes, okay, for this up to 1 lakh is exempted. Yes, okay. Next. Okay. అర్థమైందా? Yes, sir. It's a capital gains chapter లో వస్తాయి సార్ మీకు మళ్ళీ అగైన్. మనకు మొత్తం టోటల్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఎన్నమ్మా? 5 heads, sir. Salaries normal, house property normal, PCBP normal. Next, STCC is special rate. STCC 111A is a special rate. What is the rate of income tax? 15%. Next, short term capital gain other than 111A normal rate. LTCC 20%. LTCC under section 112A up to 1 lakh is exempted. Beyond that, 10% is taxable. Okay. Next, income from other sources. This is the residuary head of income. Income from other sources. Yes, winning from lotteries, crossword puzzles, gambling, betting, or any other sort of game. Yes, okay. Next, students nowadays చాలా మంది బెట్టింగ్స్ ఆడుతున్నారు. I know. Any other sort of game. Yes, okay. మీ లక్ బాగుంది సార్. Yes, okay. Yes, even కరోనా ఉన్నా కానీ IPL జరుగుతుంది. No problem. Yes, okay. Next, any other sort of income. Yes, okay. This is the special income. The same is chargeable to tax. Yes, okay. Under section 115 BB. Yes, okay. That is casual income. Casual income. Flat 30% is taxable. Yes, okay. And lottery ticket కొన్నాను సార్. Yes, okay. 2 crores lottery వచ్చింది. Yes, okay. That means flat 30% tax pay చేయటమే. Okay. Next. Next, thereafter, undisclosed sources of income. Undisclosed sources of income. Yes, there is a 115 BB. Yes, okay. కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండండి సార్. Yes, MCQ గా అడగడానికి ఛాన్స్. Rate of income tax 16%. Next, add surcharge at the rate of 25%. Yes, that is a 15. 75. Add health and education says Yes, sir. at the rate 4%. of 4%. 3. The effective rate of tax is 78%. What is the undisclosed sources of income, sir? Unexplained cash credit, unexplained money. Income tax what write చేశారు సార్? మన ఇంట్లో 5 crores income దొరికింది. Unexplained jewelry. Yes, okay. సార్ ఈ 5 crores మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఏమో సార్ మీరు వచ్చినప్పుడు నాకు yes, okay, నాకు కూడా కనపడింది. మరి ఇది ఎక్కడ సార్? Yes, okay. That means unexplained cash. Yes, jewelry. Yes, okay. That means client ఇంట్లో ఒక yes, okay, 5 kgs gold దొరికింది సార్. సార్ ఈ 5 kgs gold ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఏమో మీరు రాగానే భలే దొరికింది సార్. Yes, okay. Yes, that means unexplained. Unexplained income. That means undisclosed or unaccounted money. Yes, okay. Chargeable to tax at the rate of the 78%. Next, in addition to that, dividend. Dividend received from the domestic companies. Dividend is such an extraordinary concept, sir. Other sources lo chepta. Yes, sir. Dividend received from the domestic company. 5 clauses ఉన్నాయి. Such an extraordinary clauses. Yes, okay. That means yes, okay, deemed dividend concept చెప్పేటప్పుడు చెప్తా. Dividend received from the domestic company is where the aggregate dividend received by the shareholder from the domestic companies, yes, okay, in the previous year.
If it is exceeds rupees 10 lakhs, yes, okay, that means up to 10 lakhs, entire amount is exempted. Yes, if it exceeds rupees 10 lakhs, only the excess amount is taxable. Excess amount is taxable under section 115 BBDA at the rate of the 10%. Yes, okay, 115 BBDA. These are the special rates of tax, sir. Yes, okay. ఒకసారి రాసుకోవడం వాళ్ళు ఉంటే రాసుకోండి సార్. Yes, okay. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ ఉంటే ఎలా అనేది ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తాము. ఓకే, అంతకుముందు బ్యాచెస్ కూడా నేను చెప్పలేదు సార్, ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మా. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. సార్ మేము ఫాలో అవ్వాల్సింది టిఎన్ మనోహరన్ బుక్ సార్. షూర్ అమ్మా. అదే అది ఇందులో మార్జినల్ రిలీఫ్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ దొరకలేదు సార్, నేను నిన్న ఎతికాను. ఉంటే నేను చెప్తాను. ఓకే సార్, ఓకే సార్. మరి రాసుకున్నారా? Yes. ఎస్ సార్. ఓకే, చిన్న డౌట్. ఓకే, చిన్న ఎక్సర్సైజ్ లో ఇస్తాను చూడండి. మిస్టర్ ఏ టోటల్ ఇన్కమ్ ఈస్, ఓకే, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ salaries 2 lakhs, house property nil, capital SG, TCBP nil, capital gains, STCC 111A 60,000, LTCC 112, LTCC 112A, that is after claiming exemption. SG, this is a 1 lakh. SG, next 1 lakh కూడా వదిలే సార్. SG ఎక్కువ అమౌంట్స్ ఇప్పుడు 10,000. LTCC under section 112 40,000. Calculate the tax liability, sir. Calculate the tax liability. ఎంతమంది కరెక్ట్ గా చేస్తారో చూద్దాం. Calculate the tax liability. స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి సార్, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. డిడక్షన్స్ ఇవ్వాలా నేను ఇంకా 18,000 సార్. 18,000. I don't know.
Same sir, 18,000. 18,000. $17,000, sir. 17,000. Yes, okay. Sir, Next. 17,000, sir. 17,000. Next. Yes, మీ ఆన్సర్ మొత్తం ఐ థింక్ ఎస్ ఓకే రాంగ్ సార్. 17,000. చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్? 2,50,000. Yes, okay. 2,50,000 is the basic exemption limit. Yes, okay. What is the total income? Yes, first gross total income రాసుకుందాం. Gross total income 2,60,000, 3,00,000, 3,10,000. Less deductions under chapter 6A, I think nil. Total income such an extraordinary point చెప్తాను సార్, మీరు రాసుకోవాలి హెడ్డింగ్ ఎలా. ఓన్లీ ఈ రోజు ఇండివిజువల్స్ క్లోజ్ చేస్తా. 3,10,000. ఎస్ ఓకే. నెక్స్ట్ అప్ టు 2,50,000 నిల్ ఇచ్చేయాలి, కరెక్టేనా? Yes, sir. ఎస్, యాక్ట్ ఇచ్చిందే కదా అప్ టు 2,50,000 బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్. దట్ మీన్స్ సార్ మరి స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ నుంచి నేను బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఇవ్వచ్చా? ఎస్ ఓకే, ఇవ్వచ్చు సార్. ఫస్ట్ మరి నేను దేని నుంచి ఇవ్వాలి సార్? ఎస్ ఓకే. దట్ మీన్స్ LTCC 112 నుంచి ఇవ్వచ్చు సార్. ఫస్ట్ హైయెస్ట్ రేట్ ఇందులో ఏది? 111 ఏనా, 112 112 112. ఈ 3,10,000 లో మనం 2,50,000 ఇచ్చేయాలి, ఓకేనా? ఫస్ట్ 2 lakhs ఆల్రెడీ ఇచ్చేసా. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చేసాను? Salaries. సాలరీస్ నుంచి ఇచ్చేసాను. ఎస్ ఓకే. ఇంకా నా అన్ఎగ్జాస్టెడ్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? 50,000, sir. 50,000. మరి ఈ 50,000 నేను స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ నుంచి ఎస్ ఓకే నేను అవైల్ చేసుకోవచ్చా సార్? ఎస్, వండర్ఫుల్ గా అవైల్ చేసుకోవచ్చు సార్. మరి నేను ఆర్డర్ ఎలా అవైల్ చేసుకోవాలి సార్? చాలా మందికి ఈవెన్ దో క్వాలిఫైడ్స్ కూడా రాదు. ఎస్, ఫస్ట్ హైయెస్ట్ రేట్ ఎస్ఎస్సీకే బెనిఫిట్ సార్. ఎస్, ఈ 3 cases లో హైయెస్ట్ రేట్ ఎస్ ఓకే ఏది హైయెస్ట్ రేట్ అమ్మా? Long term capital gains. 112. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ నుంచి ఎస్ ఓకే రిమైనింగ్ ఇచ్చేసేయండి. అంటే రిమైనింగ్ ఎంత వరకు ఇవ్వచ్చు? అక్కడి నుంచి 50,000. 40,000 ఇవ్వగలం. Yes, sir. 40,000 ఇవ్వగలం సార్. 20% రేట్ ల్యాప్స్ అయిపోయిందా? Yes, sir. ఓకే. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ రేట్ ఏంటి? 111A. 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 ఓకే. నెక్స్ట్ దట్ మీన్స్ ఇంకా ఎంత ఉంది? 50,000 మిగిలింది. 10,000 ల్యాప్స్ అయిపోయింది. 10,000. 10,000 ల్యాప్స్ అయిపోయింది. ఇంకా ఎంత ఉంది? STCG 111A 50,000. 50,000. 50,000. ఓకే. SC కూడా సాటిస్ఫై అవుతాడు. LTCC 112A ఎంత ఉంది? 10,000 ఉంది. ఉందా? ఎస్, దిస్ 50,000 into 15%. LTCC 10,000 into 10%. 10%. ఎస్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కొంచెం క్యాలిక్యులేటర్ దూరం పెట్టండమ్మా. 7,500 plus 1,000 8,500. Sir, long term capital gain under section 112 up to 1 lakh exempt కదా sir. సార్ నేను ఆల్రెడీ అక్కడ ఏం చెప్పాను? ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్షన్ అనే చెప్పాను. Okay, sir. Okay. ఓకేనా? Yes, sir. నేను ఇంకా ట్రికీ పాయింట్స్ ఇవ్వలేదు సార్. ఎస్, నెక్స్ట్ చాలా మందికి తెలియదు ఇది మీకు. ఐ నో. ఎస్ ఓకే. రిబేట్ అండర్ సెక్షన్ 87A is also available. ఎస్ ఓకే. అర్థమైందా? ఎస్ ఓకే. 100% of income tax or 12,500 whichever is lower. That means the tax liability is nil. ఎస్, అందులో 17,000 సార్, 18,000 సార్. ఓకే. అన్ఎగ్జాస్టెడ్ ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి సార్. సాలరీస్ LTCC salaries 2 lakhs. LTCC under section 112 is okay 1 lakh. Next, winning from lotteries is okay 3 lakhs. Next, chapter 6A deductions. Chapter 6A deductions is okay 1,50,000. 1,50,000. Listen carefully, sir. Calculate the total income and tax liability. చేయగలరా? ట్రై చేయండి సార్. Calculate the total income. దీనిలో 2,50,000 లో 2 lakh సాలరీస్ లోంచి డిడక్ట్ అవుతుంది. 50 దేనిలోంచి?
అలాగా సార్ బేసిక్ స్లాబ్ రేట్ అంటున్నాను సార్. మీరు బేసిక్ స్లాబ్ రేట్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ముందు టోటల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. చాప్టర్ 6A డిడక్షన్స్ ఉన్నట్టున్నాయి, మీరు అది మర్చిపోయారు. ఓకే, మీరు అది మర్చిపోయారు. చూడండి సార్, అందరూ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? అవును సార్, అవును సార్. Yes, sir. సార్ చూడండి, శాలరీస్ ఎంతమ్మా? 2 2 lakhs. నేను చేస్తాను చూడండి. LTCC 112. మీరు ఏమీ కంగారు పడొద్దు, ఈ రోజు భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకే, 23 ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తాను నేను, మీరు వీటి మీదే, మీరు కంగారు పడొద్దు. ఓకేనా? ఓకే Yes, sir. నెక్స్ట్ 2 lakhs, 1 lakh, 3 lakhs. మీరు అప్ టు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వరకు నోట్స్ రాసినా నో ప్రాబ్లం. నేను ఒక్కొక్కటి మళ్ళీ ఇండివిజువల్ కి సెపరేట్ ఇస్తా నోట్స్, HUF కి ఇస్తా, కంపెనీకి ఇస్తా. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ Yes, sir. కంగారు పడద్దు. గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ 2 lakhs plus 1 lakh, 3 lakhs is again 6 lakhs. Less deductions under chapter 6A. What is the deductions? 1 1 lakh. lakh. After 6A deductions shall not be available from the SK, STCC under section 111A, LTCC under section 112. SK. Next LTCC under section 112A and also SK income under section 115DB. That is a winning from lotteries. Yes sir. Chapter 6A deductions avail చేసుకోవడానికి లేదు సార్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి సాలరీస్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది? 2 lakhs. 2 lakhs. మన చాప్టర్ 6A డిడక్షన్స్ ఎంత వరకు ఉన్నాయి? 1,50,000. మీన్స్ అప్ టు 1,50,000 అలౌ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? Yes. అర్థమైందా? Yes, నెక్స్ట్ sir. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇన్కమ్? 4,50,000. 50,000. 4,50,000 లో LTCC ఉంది. LTCC ఎంత ఉంది సార్ అంటే దట్ మీన్స్ ముందు విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీస్ తీసేయండి సార్. విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీస్ ఎంత ఉంది? 3 lakhs. 3 lakhs. LTCC ఎంత ఉంది? 1 lakh. ఓకే, సాలరీస్ ఎంత ఉంది? 2 lakhs. 50,000. 50,000. సాలరీస్ 50,000, 1 lakh, 3 lakhs. ఓకే Yes, sir. సార్, అర్థమవుతుందా సార్? ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ sir. సార్, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ సార్. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ఇన్కమ్? 4,50,000. 4,50,000 లో సాలరీస్ ఎంత? 50,000. నెక్స్ట్ అండ్ ఆల్సో LTCC అండర్ సెక్షన్ 112 ఎంత? 1 lakh. 1 lakh. విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీస్ ఎంత? 3 lakhs. 3 lakhs. SSC is individual. ఎవరు సార్? ఇండివిడ్యువల్. నేను ఏమి చెప్పలేదంటే ఈజ్ రెసిడెంట్ ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్? Resident. రెసిడెంట్ ఇండివిడ్యువల్ కి వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్? 2,50,000. 2 lakhs 50,000. అర్థమైందా? Yes, దట్ sir. మీన్స్ ఫర్ దిస్ 2,50,000 ముందు ఆయన బేసిక్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ ఇచ్చేద్దాం. ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఎగ్జాస్ట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలో చూద్దాం. ముందు సాలరీస్ లో ఎంత ఇచ్చేద్దాం? 2 lakhs ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఇంకా 50,000. 50,000. నెక్స్ట్ 50,000. ఇంకా ఎంత ఇవ్వాలి ఆయనకి? 2 lakhs ఇవ్వాలి. కరెక్టేనా? 2 lakhs. Yes, 2 sir. lakhs ఇవ్వాలి. ముందు ఎక్కడి నుంచి ఇద్దాం? LTCC 112 లో నుంచి ఇద్దామా? Yes, sir. LTCC 112 1 lakh. సరిపోయింది సార్. నెక్స్ట్ highest- వెయిట్ వెరీ గుడ్ సార్. హైయెస్ట్ రేట్ విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీస్ నుంచి తీసుకుంటాం సార్. కరెక్టేనా? Yes, sir. That is. The deficiency income shall not be available from the casual income. That is an extraordinary point. అర్థమైందా? డెఫిషియన్సీ ఇన్కమ్. డెఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి సార్? అన్ఎగ్జాస్టెడ్ బేసిక్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ షల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ది విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీస్ అండ్ క్రాస్ పర్పసెస్. Okay. అర్థమైందా సార్? Yes, sir. దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రాordinary పాయింట్. మీరు డెఫిషియన్సీ కూడా ఎక్కడ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి? LTCC 112 నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆర్డర్. సెకండ్ వన్ STCC 111A. థర్డ్ వన్ STCC 111. ఈ మూడింటి నుంచి అవైల్ చేసుకోవాలి సార్. రిమైనింగ్ దేని నుంచి అవైల్ చేసుకోకూడదు. అండ్ ఆల్సో దిస్ బెనిఫిట్ ఈస్ ఆల్సో అప్లికబుల్ ఓన్లీ టు ది రెసిడెంట్ ఇండివిడ్యువల్స్. నాన్ రెసిడెంట్ ఈస్ నాట్ ఎలిజిబుల్. దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రాordinary పాయింట్. విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీస్ నుంచి ఇవ్వండి సార్. ఎస్ సార్. మొత్తం మన టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో? 4,50,000. 4,50,000. అందులో 15,000 సాలరీస్. ఓకేనా? Yes, sir. 1 lakh LTCC. ఓకేనా? Yes, sir. మై అన్ఎగ్జాస్టెడ్ లిమిట్ ఇంకా ఎంత ఉంది? అన్ఎగ్జాస్టెడ్ నాకు 1 lakh. కావాల్సింది ఇంకా 1 lakh 1 ఉంది. lakh, sir.
ఈ 1 lakh నేను విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీస్ నుంచి తీసుకోవచ్చా సార్ అంటే తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు సార్. తీసుకోకూడదు. దట్ మీన్స్ విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీస్ ఈజ్ ఫ్లాట్ టాక్సబుల్. బేసిక్ ఎగ్జంప్షన్ లిమిట్ అనేది రాదు సార్, ఈవెన్ దో అన్ఎగ్జాస్టెడ్ ఇన్కమ్ ఉన్నా. ఓకే, Yes, sir. ఫర్ దిస్ 3 lakhs at the rate of the 30%. Again, మళ్ళీ extraordinary point. 3 lakhs into 30%. How much? 90,000. 90,000. అర్థమైందా? Yes, sir. Next, surcharge is not applicable. Weights are less. Rebate under section 87A is available. Rebate under section 87A available. Yes, చూసుకోండి, కండిషన్ చూసుకోండి. What is the total income? 4,50,000. That means the total income does not exceed rupees 5 lakhs. 5 lakhs. Yes. Yes, even if it is a casual income, yes, the SSC is eligible to claim the rebate under section 87A. Yes, మీకు ఇవన్నీ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లో చెప్పాలి సార్, కానీ నేను ఇక్కడే మీకు చెప్తున్నా. అగైన్ మళ్ళీ మీకు అక్కడ చెప్పేటప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సార్. అసలు ముందు బేసిక్స్ లోనే చెప్పాలి. అర్థమవుతుందా సార్? Yes, sir. Yes. మీరు ఎర్లియర్ ప్రీవియస్ కోచింగ్ తీసుకున్న కాడ కూడా చెప్తారు. అమ్మా డౌటా సార్? ప్రణీత్ No, sir. డౌటా? రిబేట్ అవైలబులా? Yes, sir. Sir. 100% of income tax or 12,500, whichever is lower. 90,000 minus 12,500. How much? 77,000. 500. 500. Yes, 4%. Yes, okay. Next, 3,100. 3,000. 100. Yes, 80,000. 600. Yes, yes, okay. That is the answer. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. అర్థమైందా? ఈ బెనిఫిట్ కూడా ఎవరికి ఇచ్చాడు? రెసిడెంట్. అమ్మా చెప్పండి. 1 by 1 చెప్తాను. కావాలా? హెచ్ఈఎఫ్ కి తీసుకుందాం. ఎస్, ఫస్ట్ మనం మీకు ట్యాక్స్ రేట్స్ ఇండివిడ్యువల్, హెచ్ఈఎఫ్, ఏఓపి, బివై, ఏజేపీ చెప్పినట్టున్నా, కరెక్టా? Yes, Yes, sir. sir. ఈ స్పెషల్ రేట్స్ అనేవి అందరికీ అప్లికబులే సార్, కంపెనీస్ కి అప్లికబులే, ఆల్ పర్సన్స్ కి అప్లికబులే. ఓకే, ముందు అది గుర్తుపెట్టుకోండి. స్పెషల్ రేట్స్ అనేవి అందరికీ అప్లికబుల్. ఐ థింక్ ఇది ఈ రోజు ఇది అర్థమైందంటే ఎస్. ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వనా? Yes, sir. ఒక ఎగ్జాంపుల్, లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఎస్, ఓకే. సాలరీస్ 1,80,000, హౌస్ ప్రాపర్టీ 1 lakh, ఎస్, ఓకే. క్యాపిటల్ గెయిన్ ఎస్ 112, 111A 112, ఎస్, ఓకే. 2 lakhs, ఎస్, 111A 25,000. Winning from lotteries 6 lakhs. Next, SVK chapter 6A deductions 3,45,000. Chapter 6A deductions 3,45,000. ATC to ATU. సార్ ఎవరు చెప్తారు? SVK total income ముందు మీ ఆలోచించండి. $60,000. 7,60,000. 7 lakhs 60,000. ratio. Yes, sir. Total income ఎంత? 7,60,000. 7,60,000. Yes, okay. Next, ఇంకో ఆన్సర్. ఎవరు ఆన్సర్ సార్? విజయ, ప్రణీత, రోహిత్. 7,60,000. నెక్స్ట్ ప్రణీత్. Same answer, sir. 7,60,000. ప్రణీత్ సేమ్. నెక్స్ట్ Same రిమైనింగ్ answer, sir. సేమ్ ఆన్సర్. ఎస్, ఓకే. హాయిగా అందరూ భోజనం చేసి పడుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్. చాప్టర్ 6A డిడక్షన్ షల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ది స్పెషల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఆల్సో క్యాజువల్ ఇన్కమ్ ఆల్సో. చాప్టర్ 6A డిడక్షన్స్ మీరు ఇక్కడి నుంచి ఎలా క్లెయిమ్ చేశారు? 112 నుంచి, 111A నుంచి క్లెయిమ్ చేయలేము. ఎస్ సార్, విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీస్ నుంచి క్లెయిమ్ చేయలేము. సాలరీస్ ఎంత ఉంది మనకి? 1,80,000. హౌస్ ప్రాపర్టీ ఎంత ఉంది? 1 lakh. 1 lakh. మొత్తం టోటల్ 2,80,000. బట్ మన చాప్టర్ 6A డిడక్షన్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 3,45,000. అంటే మనం ఎంతవరకు అవైల్ చేసుకోగలం? 2,80,000. 2,80,000. వరకే కదా మనం అవైల్ చేసుకోగలిగింది. Yes, sir. మరి రిమైనింగ్ 65 సార్ ఎస్ ల్యాప్స్డ్ అంతే, దట్స్ ఆల్. రావు సార్. 112 స్పెషల్ ఇన్కమేనా? Yes, sir. Sir. 111A స్పెషల్ ఇన్కమేనా? Special income. Yes. విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీస్ స్పెషల్ ఇన్కమేనా? Yes, sir. Yes. 7,60,000. ఎలా వచ్చింది 7,60,000? ఒక పాయింట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాప్టర్ 6A డిడక్షన్ షల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ది Special income. స్పెషల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఆల్సో క్యాజువల్ ఇన్కమ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ఇన్కమ్?
8,25,000. 8,25,000. 8 lakhs ఇప్పుడు చెప్తారు 8,25,000. 8,25,000 లో ఎల్టీసీసీ 112 ఉందా? Yes, sir. 112 ఏ ఉందా? సారీ, Yes, sir. 111 ఏ ఉందా? Yes, sir. 115 బీబీ ఉందా? Yes, sir. ఉందే, మొత్తం అదర్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయి. కరెక్టేనా? Yes, sir. వీడికి బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఇచ్చేయాలి. కరెక్టేనా? Yes, sir. బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ఎంత? 2,50,000. 50,000. నేను మీకు బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ ట్యాక్స్ రేట్స్ చెప్పేటప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ టోటల్ ఇన్కమ్ అన్నాను, గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ అన్నాను చూసుకోండి. మీకు రాయించేటప్పుడు ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫర్ ద అసెస్మెంట్ 2021 టోటల్ ఇన్కమ్. Total income. అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇదే మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు. అదేంటే ఒకళ్ళ ఆన్సర్ చెప్పేది సార్, ఒకళ్ళు చెప్పింది ఎప్పుడు కరెక్ట్ కాదు. మన ఆన్సర్ మనకు ఉండాలి. యూనిఫామ్ గా అందరికి ఆన్సర్ వచ్చింది. ఇంతకుముందు మార్జినల్ రిలీజ్ చేశారు సార్, అలా వచ్చిందంటే అది నా గొప్పతనం. ఇవి కూడా రావాలి సార్, నేను చేపిస్తాను, నేను ఇస్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ Yes, sir. 8,25,000 is it total income or gross total income? Total income. Total income. After deduction or before deduction? After deduction. Yes, sir. First, now 2,50,000. Where is my 2,50,000, sir? Where is my basic exemption limit, sir? అదే సినిమాలో అతిథిలో మహేష్ బాబు అడుగుతాడు, వేర్ ఈజ్ మై ఎంటర్టైన్మెంట్ సార్ అని, అది బ్రహ్మానందాన్ని. హియర్ ఆల్సో ఎస్ఎస్సి, వేర్ ఈజ్ మై బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ సార్? క్లెయిమ్ చేసుకోవయా బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్. ఎక్కడి నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోమంటున్నారు సార్ అంటే ఫస్ట్ అమ్మా చెప్పమ్మా. సాలరీస్ శాలరీస్ లేదు కదమ్మా ఇంకా. ఓకే. శాలరీస్ ఫస్ట్ హైయెస్ట్ రేట్ 112 and 111. మీరు శాలరీస్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఉందిగా సార్ అనుకుంటున్నారు. శాలరీస్ హౌస్ ప్రాపర్టీని డిడక్షన్స్ అడ్జస్ట్ చేసేసా. yes sir, 112 ఉంది సార్. ఫస్ట్ ఎవరికి అడ్జస్ట్ చేద్దాం? 112. 112 కి ఎంత అడ్జస్ట్ చేద్దాం? 2 lakhs. 2 2 lakhs. lakhs. వెరీ గుడ్. తర్వాత 111. ఎంత అడ్జస్ట్ చేద్దాం? 25,000. రిమైనింగ్ ఇన్కమ్ నాకుందల్లా క్యాజువల్ 25,000 ఇన్కమ్. మిగిలింది. 25,000 అడ్జస్ట్ చేయకూడదు అనుకుంటా. చేయకూడదు. yes sir. Yes, sir. క్యాజువల్ ఇన్కమ్ నుంచి adjust చేయాలి. అసలు క్యాజువల్ ఇన్కమ్ నుంచి అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు లైన్ లోకి వచ్చారు సార్. ఓకేనా? Yes, sir. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కొత్తగా ఉంటుంది, రెండో ప్రాబ్లం కొంచెం అర్థం అవుద్ది, మూడో ప్రాబ్లం బాగా అర్థం అవుద్ది, 4 చెప్పే పని లేదు సార్. అంతేందుకు ఇప్పుడు నేను మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో ట్రై చేసి చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వెయిట్. ఇంకా 6 lakhs ఇంటూ 30%. 25,000 ఇవ్వకూడదమ్మా, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. 6 lakhs into 30%. How much? 1,80,000. 1,80,000. Yes, again. Next thereafter, yes, again, rebate is not available, sir. Yes, sir. 8,80,000. Why, sir? Yes, sir. That is the point. 8,25,000. Next, add. Yes, again, health and education says surcharge apply was, sir. Yes, sir, 4%. 1,80,000 into 4, 7,200. 7,200. 1,87,000. 7,200. It's over. Okay, easy ga unda. yes sir. Yes, sir. రేపు చెప్తాను సార్. ఎస్గే రేపు ఎస్గే సండే క్లాస్ లేదు కదా, మండే చెప్తాను సార్. ఎస్గే మండే నుంచి ఎస్గే ఐ థింక్ 2 hours or 2.5 hours సెషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? okay sir. Yes, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. విల్ బి టేకెన్ ఆన్ టుమారో. నెక్స్ట్ సెషన్ కాస్టింగ్ ఉంటుంది, 10 minutes బ్రేక్ తీసుకుంటాం. ఓకే. Yes, sir.